अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। आपके अपने चैनल की तरफ से जो तस्वीरात देख रहे हैं, ये फुटपाथ पर कारोबार करने वाले के तस्वीरात देख रहे हैं, जिनको कुछ दिनों से फुटपाथ पर कारोबार करने के लिए डिपार्टमेंट से रोका जा रहा था। तो इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट फुटपाथ कारोबार करने वालों के प्रेसिडेंट सलीम पाशा ने एडिशनल डीवाईएसपी से मुलाकात करके आज उस मसाइल को हल किया गया। तो उस मसाइल को हल करने के बाद जैसे डिपार्टमेंट से इनको इजाज़त मिली है कि आप फुटपाथ से 2 या 3 फीट अंदर रख के आप कारोबार कर लें, आने जाने वालों को आपके कारोबार से कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसा कुछ निज़ाम कर लें। और जिसके पास लाइसेंस में आइडेंटिफाई होकर है उस जगह पर आप कारोबार करें, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर कारोबार करना कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। इसलिए हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप जिस जगह आइडेंटिफाई होकर है आपको कारोबार करने के लिए, उसी जगह पर आप कारोबार करें और साथ में अपना लाइसेंस रखा करें और बिला वजह दूसरों को तकलीफ़ ना दें। तो डिस्ट्रिक्ट फुटपाथ कारोबार करने वाले के प्रेसिडेंट सलीम पाशा अखबारी नुमाइंदों से क्या कह रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी से आप सुन सकते हैं। अगर आपको तस्वीरात और चैनल पसंद आए तो आपके दोस्त अहबाब के मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एडिशनल डीवाईएसपी ने इनको जो हिदायत दी, उस हिदायत पर चलने की डिस्ट्रिक्ट फुटपाथ कारोबार करने वाले प्रेसिडेंट सलीम पाशा ने सबको हिदायत दी। तो सब अमल करने की उनको वादा किया गया। तो सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं आपके चैनल की तरफ। नमस्कार। कर्नाटक प्रदेश बीदी बदी व्यापारिಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ, ತೊಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, 200-300 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ DSP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ DSP ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆರಾಮಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರು ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸೈಯದ್ ಖಾಸಿಂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೋರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು 3 ಅಡಿ ಇಲ್ಲ 6 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂಗಡಿ. ಆಗ್ದ್ರೂ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ 2 ವೀಲರ್ ತಗೊಂಡು, ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಇನ್ನ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನಗಳದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನಾವು TVC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. सहूलत का तो 3 अड़ी जगह छोड़ को डाले तो व्यापार करे तो कोई पुलिस वाले भी आको, नगर से वाले भी आको, कोई भी तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं खड़े करते। और तुम्हें रोड के ऊपर चल जाती, मेरी गाड़ी सामने तेरी गाड़ी सामने, अगर को सामने सामने चले गए तो सवा का दिन प्रॉब्लम होगा। कैसा भी पड़ जाती, कैसा पड़े तो हमें यूनियन की तरफ से तुम ना सहूलत नहीं कर सकते। अरे जो बोल रही वो बात को अमल कर लेगो, रोड को जगह छोड़ को व्यापार कर लग गए तो प्रॉब्लम नहीं था। कौन भी आकर तुम टच नहीं करता और गाड़ी उठाता भी नहीं तुम्हारी। और कौन तो आगे रोड पर एकदम सडनली कहते हो एक्सीडेंट का प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम में तुम्हें रोड पर गाड़ी डाल को रखो और फोटो पकड़ वाले तो इसके ऊपर केस होता है, केस जरूर होता है। उनके ऊपर हमें भी एक्शन नहीं ले सकते। और व्यापार करना करको आते सो लड़ाया मजाना करको नहीं आना। रोड पर आजू बाजू गाड़ी वाले के साथ लड़ने को, तेरी गाड़ी सामने मेरी गाड़ी सामने करको नहीं, फुटपाथ 3 अड़ी छोड़ को आने जाने वाले तकलीफ नहीं सका व्यापार कर ले जाना करको। DSP साहब हमने आदेश देखिए, वो आदेश पर चलना।
आइंदा कौन सा प्रॉब्लम खड़ी करे तो हमारे एसोसिएशन से आप आदमी बोले स्टम्प उसकी बात नहीं सुने तो उसका लाइसेंस रद्द करती है हमें। और वो लाइसेंस जो है जो गले में डालने पर व्यापार करना, ये लाइसेंस नहीं आता पवर नहीं। और इंस्पेक्टर भी आको तुम गाड़ी ढो यहाँ से अगर बोलो तो उठाना कम पड़ता है, उसके वास्ते लाइसेंस जो भी बनी। और नगर ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ಖಾಸಿಂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೋಲಾರ್ನ ಸಮಸ್ತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು DSP ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೋಲಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೇನೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವರು ಜನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವರು ಜನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಯಾರು ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀರಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.